بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت دفع شبہات سے لے کر ومن جملۃ شبہاتہم انہم یقولون ان مقتضی کلیت اصل العلیت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مادہ پرست لوگوں کے اشکالات کے جواب دیے جائیں گے۔ متعدد اشکالات ہیں لیکن آج کے درس میں 2 اشکال اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ نمبر 2، دین و ماورائے طبیعت کے انکار کی وجوہات بیان کی جائیں گی کہ مادہ پرست لوگ، مادے کو ماننے والوں، مادی لوگ مادہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ماورائے طبیعت، ماورائے مادہ کا وہ انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی وجوہات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ دفع شبہات، چند اشکالات کا جواب، شبہات کو دور کرنا، اشکالات کو دور کرنا۔ ان المادیین ذهبوا الی مقالۃ سخیفۃ، مادی لوگ اس جانب گئے ہیں ایک سست اور بے بنیاد عقیدے کی جانب۔ مادی طلاب کرام عزیز مادیون کہہ لیں یا مادیین کہہ لیں، یہ حالت نسبی میں ہے چونکہ انہ کا اسم ہے۔ فرماتے ہیں مادی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی حقیقت ہے یہ مادہ ہے، یعنی جس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کیا جا سکے، اس سے ہٹ کے کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی غیب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، فقط وجہ ان کی یہی ہے کہ وہ مادہ کے قائل ہیں، بس مادہ کے بارے میں مؤثر جو بھی چیز ہے، حقیقت جو بھی چیز ہے وہ مادہ ہے۔ ان کا یہ بے بنیاد عقیدہ ہے، وہ یہ ہے وہی بے بنیاد عقیدہ یہ کہ انکار المبدع المتعال، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ چونکہ کہتے ہیں کہ مادہ نہیں ہے کہ تاکہ اس کو محسوس کیا جا سکے۔ ان هذه المقالۃ لا يساعدها دلیل عقلی ولا دلیل عقلائی۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کے اوپر نہ دلیل عقلی مدد کے لیے تیار ہے، نہ ہی عقلاء کی جانب سے کوئی دلیل قائم ہوئی ہے، بل یدلان علی خلاف ہے، بلکہ دلیل عقلی اور دلیل عقلائی یعنی جس کی پشت پناہ دلیل عقلی ہو، یعنی روایات وغیرہ، ان کے برخلاف ہیں، اس عقیدے کے برخلاف۔ لا باس بالاشارۃ الیہا والجواب عنہا ہونا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اشارہ کیا جائے الیہا، ان کے بعض غلط عقیدے کو، بے بنیاد عقیدے کو، اور اس کا جواب دیا جائے۔ یہاں پہ آپ فلسفتنا کتاب کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، آموزش عقائد کی وغیرہ جو دیگر اس قسم کتابوں کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، ان کے اشکالات کے بارے میں اور جوابات دیے گئے ہیں۔ شارح محترم فرمانے والا یکفی علیک، آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ انہم ذهبوا الی ما ذهبوا، کہ یہ لوگ گئے ہیں اس بات کی جانب جس کی طرف گئے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر پہلا سبب اما فرار من التکلیف، ایک تو یہ کہ یہ مادہ کے قائل ہیں، خدا کے، غیب کے، ماورائے طبیعت کے انکار کرتے ہیں تاکہ تکلیف شرعی سے خود کو چھڑا سکیں، خود کو بری قرار دے سکیں۔ فإن الاعتقاد بالمبدأ والمعاد يحدد الحریۃ الحمقاء، چونکہ خدا اور قیامت، حساب و کتاب کے بارے میں عقیدہ رکھنا وہ محدود کر دیتا ہے، یہ عقیدہ ان کی جاہلانہ آزادی کو، یعنی انہوں نے جو جہالت کی بنا پہ، جہل علمی و جہل عملی کی بنیاد پہ جو آزادی تصور کی ہے، اس کے کہتے ہیں برخلاف ہے یہ خدا کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ مَأَنَّ تَحْدِيدَ الْإِلَٰهِيَّةِ يُوجِبُ الْحُرِّيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ، جبکہ خدا کی جانب سے تحدید و تعیین و پابندی و تکلیف کا آنا، حدود کا آنا، قوانین کا آنا، یہ سبب بنتا ہے حقیقی آزادی کا۔ وَلَكِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ الرَّاحَةَ، لیکن یہ مادی لوگ چونکہ
आसाइश के तलबगार हैं, अदम अलमसूलियत और उनके दोष पे कोई जिम्मेदारी नहीं, व इशबाअल हवाए और चाहते हैं कि उनकी नफसानी ख्वाहिशात मुकम्मल हों, वल मुयूल नफसानियत और मैल नफसानी मुकम्मल हो, व यज़अमून और गुमान करते हैं अंदल हुर्रियत फी इतलाक़ नफ्स फी हाज़िल उमूर, और इनका गुमान ये है कि आज़ादी ये है कि नफ्स इन कामों में आज़ाद हो। लिहाजा अगर हम मबदा माद को मानते हैं तो चूंकि हमारा नफ्स फिर जकड़ जाता है, पाबंद हो जाता है, मुक़य्यद हो जाता है, लिहाजा ये हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ अपनाएं, ऐसा अक़ीदा अपनाएं जो हमारी इस आज़ादी का सद्दबाब करे। दूसरा सबब, व इम्मा इश्मिअज़ाज़न मिन अमल बअज़ दाईन इला दीन, या तो उन्होंने फिर नफरत की है। दूसरा सबब यह है कि इसलिए इनकार करते हैं कि उन्होंने बाज़ ऐसे लोगों के अमल और किरदार को देख के नफरत की है जो दीन की जानिब दावत दे रहे थे, लेकिन उनका किरदार ऐसा था कि उन्होंने नफरत की। का अरबाब कनीसत फी अहद रसांस, जगह रसांस के ज़माने में कनीसा के उलमा थे। कनीसा यानी यहूदी उलमा जो थे, अपनी माबदगाह में जो इबादत करते हैं, कनीसा यहूदियों की इबादत गाह को कनीसा कहा जाता है। उन्होंने जिस तरीके से दावत दी, उनके अमल और किरदार को देख के उन्होंने नफरत की, लोगों ने नफरत की। मा अन्नल अमल सयमान बाद दाईन ला यल्ज़म बुतलाना दावा, दर जबकि बाज दाईन की जानिब दावत देने वालों के किरदार और अमल और रफ्तार को देख के सबब नहीं बनता, लाजमा नहीं बनता कि वो दावा ही, वो बात ही गलत हो। हाँ, किरदार गलत हो सकता है। दीन कानून एक चीज है, दीन की जानिब दावत देने वाले, दीन को मानने वालों का किरदार और चीजें हो सकता है कि दीन के मुताबिक हो सकता है दीन के मुताबिक ना हो। लिहाजा उनके किरदार को देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि लिहाजा वो आइन भी गलत है। व अम्मा मिन जहते अवहामिन व शुबहातिन, लेकिन इस लिहाज के उनके ये गुमानात हैं, फ़कत इश्कालात हैं। मा अन्नहुम लव रजौ फी इला उलमा दीन, अगर इन इश्कालात के बारे में, इन एतराज़ात के बारे में अगर दीन के हकीकी उलमा की जानिब ये मादी लोग रुजू करते तो लम्मा बक़िया लहुम फ़ीहा शुबहतुन, तो इन मामलात में, दीन के मामलात में उनके लिए किसी किस्म का इश्काल बाकी नहीं रहता। वलाकिन्नहुम लम यरजऊ, लेकिन उन्होंने उलमाए हक़्क़ाए दीन की जानिब रुजू नहीं किया, क्योंकि इनादन, या तो बस उनसे नफरत करते थे, दुश्मनी रखते थे, और गुरूरन, या खुद पे घमंड था उनको, और रजौ इला मन लम यकुन अहलन लिज़ालिक, या फिर उन्होंने रुजू तो किया अहले दीन की जानिब, उलमाए दीन की, लेकिन वो जो हकीक उलमा नहीं थे जो उनके काने कुनंदा जवाब दे सकें। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि तुम पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र यानी जो अहल हो बयान का, अहल हो इल्म दीन का। सूरह नहल की आयत नंबर 43 है। वह कैफ़ कान, बहरहाल जिस तरह के जो भी सबब बने उनके मादा परस्त होने का, फमिन जुमलत शुबहातिहिम, उनके इश्कालात में से एक इश्काल ये है कि अन्नहुम यक़ूलूना, वो कहते हैं कि कैफ़ युमकिनु अन नअतक़िद बिमा ला यकुनु क़ाबिलन लिल इदराकिल हिस्सी, हम कैसे अकीदा रखें ऐसी चीज़ के बारे में जो इदराक हिस्सी के काबिल ही नहीं, यानी जो हवासे खमसा के महल व मौके में नहीं आ सकती, जिसको हवासे खमसा के जरिए से दर्क ही नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में हम अकीदा कैसे रखें। तो लाभ करम जैसा कि अर्ज किया गया कि उनकी मबना यही है कि वो हकीकत उसी को जानते हैं जो हवा से खमसा के जरिए से दर्क की जा सके, लेकिन फरमाते हैं कि ऐसी चीज यानी मबदा और माद ऐसी चीजें हैं जो हवा से खमसा से दर्क नहीं की जा सकती, तो फिर ऐसे के बारे में हम कैसे अकीदा क्यों कर अकीदा रखें, ये इनका इश्काल, लिहाजा काबिल कबूल नहीं। अब यहां से जवाब है इनका इश्काल का, मा अन्नहु ला दलील अला हस्र अल वजूद फिल महसूस सैफ बिल इदराकात अल हिस्सियत। पहला जवाब यह है कि ए मादी हजरात, आपके पास कोई भी दलील नहीं है इस बात पर कि वजूद फकत और फकत वही है जो हवा से खमसा के जरिए से और इदराकात हिस्सिया के जरिए से महसूस किया जाए, यानी वही वजूद है, बाकी अदम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कसम वल बसरे व शामत व जायकत व लामस, ये हवा से खमसा है, इदराकात हिस्सिया इनके जरिए से, आंख है, कान है, सूंघना है, नाक है, जायका जुबान के सकना, लामसा यानी किसी भी बदन के हिस्से के जरिए से किसी
کو लम्स करके समझना। क्यों दलील नहीं? वजूद अशिया में मादियात है, चूंकि बहुत सारी मादी अशिया मौजूद हैं। फजलन अल मुजर्रदात, मुजर्रदात यानी मादा से हटके, जो मादा से हटके मादा से खाली हैं, उनकी तो दूर की बात है। बहुत सारी मादी अशिया पाई जाती हैं, ला तुदरक बितिलकल इदराकात, उनको हवा से खमसा से भी दर्क नहीं किया जा सकता। जैसे कबाज़ अस्वात लती ला तुदरक इल्ला बिअसर, जिसके बाद आवाज़ें हैं उनको उनके आसार से ही हम जान सकते हैं, हम ना कि उन शामा से, सामा से, बासरा वगैरह से उनको नहीं जान सकते। मिसल अमवाज फ़ौक सौतियत, जिस तरीके से आवाज़ के ऊपर जो मौजें लहरें होती हैं, और दूनहा या आवाज़ के नीचे अल्लती ला नक़्तर अला सिमाइहा, जिनको हम नहीं सुन सकते। दूसरी मिसाल वल अनवार लती ला तुहस्सु इल्ला बिआसारिहा, और ऐसे नूर जिनको हिस नहीं किया जा सकता हवा से खमसा के जरिए सिवाय उनके आसार से। कल अशइते गैर मरियत, जैसे ऐसी शुआएं जो देखी नहीं जा सकती। मिम्मा यकुन कबल लौन, जो लौन रंग से, सॉरी मिम्मा यकुन क़िबल लौन, जो लौन की किस्म से होती हैं। लौनिल अहमर यानी अहमर रंग से पहले होती हैं, दोनों या उनसे कमतर होती हैं। और बअदिल बनफसजी व फौकहु, या बनफश रंग है, बनफश उसकी किस्म से या उसके ऊपर से किस्म के होती हैं। ये एक बात ये कि ये चीज़ें तो हकीकत रखती हैं, लेकिन हवा से खमसा से के ज़रिए से दर्क नहीं किया जा सकता। आप कैसे कह रहे हैं कि जिसको हवा से खमसा के ज़रिए से दर्क ना किया जा सके, उसके बारे में हम कैसे अकीदा रख सकते हैं? दूसरा हादा मुदाफ, इसके अलावा ये बात यह है कि लान नफ्स व फ़अलहा, नफ्स इंसानी, कल्ब इंसानी, रूह इंसानी और उसके अफ़ाल ये हैं। मिल इदराक, दर्क करते हैं। व तसव्वुर, रूह इंसान तसव्वुर करती है। वो सिफ़ात या व अहवाल, उसके सिफ़ात व हालात हैं, वो ये हैं। यानी हमारे और आपके अंदर में मिल खौफ व रजा, खौफ उम्मीद जागती है। वल मोहब्बत वल अदब, दुश्मनी व मोहब्बत आती है। वल इरादत व तरदीद, कभी इरादा करते हैं फिर कभी इरादत मुँह मोड़ लेते हैं, इरादा टूट जाता है। वल यकीन व ज़न्न, कभी यकीन है तो कभी ज़न्न है। वल हुज़्न वल फ़र्क़, कभी खुशी है तो कभी गम। वल इक़बाल व इदबार, कभी कोई चीज़ का हम रुख करते हैं, कभी मुँह मोड़ लेते हैं। वग़ैरह ज़ालिक मिम्मा नजिदु फ़ी अनफुसिना, और ये मिसालें और इनके अलावा जो खुद हम अपने अंदर विजदान में इनको पा रहे हैं, लेकिन वला युमकिन इदराकुहा बिइदराकात लिस्सियत, हवा से खमसा के जरिए से तो हम इनको दर्क नहीं कर रहे। वला नअलमु बिहा फ़ी गैरि अनफुसिना इल्ला बिआसार, और फिर इन आसार के बारे में हम अपने नफ्स के अलावा में नहीं जानते इनको सिवाय इनके आसार से। यानी दूसरे के बारे में जो खौफ और रजा है अंदर में, वो खौफ रजा के आसार को देख के, चेहरे से, उसकी बॉडी से देख के अंदाज़ा लगाते हैं। मोहब्बत का बॉडी से अंदाज़ा लगाते हैं, वरना मोहब्बत को तो हम हवा से खमसा से दर्क नहीं कर सकते। व मिम्मा यशहदु अला वजूद नफ्स वरा अल बदन हुवा इहज़ारुल अरवाह व इरसालुहा व तजरीदुहा वला मनामातु सादिका, और उन चीज़ों में से जो गवाही देते हैं कि नफ्स बदन के अलावा है। बदन तो मादा है, ठीक है, जिसको हवा से खमसा के दर्क किया जा सकता है कि नफ्स रूह बदन के अलावा है। इसकी दलील ये है कि रूहें हाजिर होती हैं, उनको भेजा जाता है, और उनको रूहों को बदन से जुदा भी किया जाता है। और जो सच्चे ख्वाब हैं वगैरह, ये इस बात पे दलील है कि मादा से हटके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हवा से खमसा के जरिए से दर्क नहीं किया जाता, लेकिन हकायक रखती हैं वो। वबिल जुमलत बस, लिहाजा कुल्ली हवाले से यह है कि फल्लाहु ताला हकीकतुन गैर महसूसतिन बिल हवा से, खुदा एक ऐसी हकीकत है जिसको हवा से खमसे के जरिए से दर्क नहीं किया जा सकता। सुइल मौलाना अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कैफ हुआ व ऐन हुआ, खुदा के बारे में, किस तरह है खुदा और कहाँ है खुदा। काल मौलाना फ़वैलक, है फिर तुम पर, इन्नल्लज़ी ज़हबत इलैहि गलतुन, जिसकी जानिब तुम गए हो, सोच रहे हो, वो गलत है। कि हुआ ऐनल ऐन व कैफल कैफ बिला कैफिन, कि वो ऐन का ऐन है, यानी वो ऐन यानी मकान, मकान को मकान बनाने वाला है, हालत को हालत देने वाला, कैफियत को कैफियत देने वाला, लेकिन वो कैफियत नहीं रखता। फला युअरफ़ु बिल कैफियत वला बिऐनूनियत, उसको कैफ व ऐन से नहीं पहचाना जा सकता, यानी मकान और कैफियत और हालत और सूरत से नहीं पहचाना जा सकता। वला युद्रक बिहासतिन, हिस्स के जरिए से, हवा से खमसा के जरिए, दर के हिस्सी के जरिए से उसे नहीं पहचाना जा सकता। वला युकासु बिशैइन, खुदा का मुकायसा किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता। फ़क़ाल साइलुल मुल्हिदो, बस जंदीक शख्स, मुनकिर शख्स, मादी शख्स, सवाल करने वाला था, वो अर्ज करने फ़इज़ा अन्नहु ला शैअ,
جب وہ کچھ نہیں ہے انولا شے، بس لا شے ہے تو اذا لم یدرک بحاصل الحواس ہے، جب اسے کسی بھی ہوا سے خمسم کے ذریعے سے درک نہیں کیا جا بس نہیں کیا جا سکتا، تو بس کچھ بھی نہیں وہ خدا. فقال ابو الحسن علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا ویلک لما عجزت حواسک عن ادراکہ انکرت، لما عجزت حواسک عن ادراکہ، تم پر حیف ہو کہ جب تمہارے حواس خمسہ اس کو درک کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو انکرت ربوبیت ہو، تو اس کی خدائی کا تم رب ہونے کا انکار کرتے ہو. نحنو، جبکہ ہم اذا عجزت حواسنا، جب ہمارے حواس عاجز ہو جاتے ہیں ادراکی خدا کو سمجھنے سے، تو ایقنا، ہم یقین کرتے ہیں کہ انہ ربنا، کہ وہ ہمارا خدا ہے، بخلاف شیء من الاشیاء، برخلاف اشیاء میں سے کسی شے کی جانب کے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ اشیاء ہے، ان کو سمجھ سکتے ہیں ہم حواس خمسہ کے جیسے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. ومن جملۃ الشبہات، دوسرا اشکال ان کا طلاب عزیز یہ ہے کہ انہم یقولون، مادی لوگ کہتے ہیں ان الاعتقاد بالمبدأ ناشئ عن الوہم لا البرہان، خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ایک وہم سے ہے، برہان و دلیل اس پہ نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ فإن الموحدین لما رأوا بعض الحوادث، جواب نہیں، یہاں پہ یہ وضاحت کرتے ہیں کس طرح. یہ جو خدا کو ایک مانتے ہیں وہ جب حادثات و مشکلات دیکھتے ہیں، ولم یعرفوا الا اللہ طبیعیۃ، ان کے ظاہری اسباب جب نہیں جان سکتے تو اعتقدوا، عقیدہ رہتے ہیں کہ انہا من ناحیت اللہ، کہ یہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر حوادثات ہیں، واقعات ہیں، وہ خدا کی جانب سے ہیں. ولذا، اسی وجہ کلما کشفت العلل الطبیعیۃ صار هذا الاعتقاد ضعیفا، لہذا جب ان واقعات کی ظاہری اسباب و علل ظاہر ہو جائیں گی تو پھر یہ عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا خدا کے بارے میں. یہ جواب ہے ان کو. یہاں تک اشکال ما انہ فاسد، ایک یہ کہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. کیوں؟ لأن کثیر من المتقدمین عبارت تاریخ لا سیما فی عصرنا ھذا من العالمین باسرار، کیونکہ بہت سارے ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ جو تاریخ کے صفحات میں ہیں، بالخصوص اس ہمارے زمانے میں، جو عالم ہیں باسرار طبیعیت فی الجملہ، کس طرح یعنی عالم طبیعیت ہیں، مادہ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، وما ذلک اعتقاد بالمبدأ المتعال، اس کے بعد خدا کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں. وازدادوا فی الایمان والاعتقاد، اور ان کا وہ اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان و عقیدے میں بازدیاد کشف العلل المذکورۃ، اسباب جو مادی ذکر کیے گئے ان کو زیادہ کشف ہونے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بس فالاعتقاد بالمبدأ لیس ناشئا عن الجہل بالاسباب والعوامل، بس خدا کے بارے میں عقیدہ ایسا نہیں کہ اسباب کے بارے میں جہالت سے یہ عقیدہ پیدا ہو رہا ہو، بل ناشئا عن النظم المشاہد فی العالم، بلکہ یہ عقیدہ خدا کے بارے میں خدا کے جہان میں، عالم میں نظم کو دیکھ کے پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا ناظم ہے. الامکان الذی لا یشذ عنہ شیء مما سوى اللہ، یا اس امکان کو دیکھ کے پیدا ہو رہا ہے کہ جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے سوائے خدا کے، یعنی خدا امکان کے دائرے سے باہر ہے. سواء عرفت الاسباب ام لم تعرف، چاہے اسباب کو پتہ چلے یا نہ چلے. بل کلما ازدادت المعرفت بہم بہا زادت ایمانہم، جب ان علماء طبیعیت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے ان اسباب کے بارے میں تو ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ولا وجہ لنسبت اسناد الایمان الی الوہم فی جمیع المعتقدین والموحدین، بس آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا سبب یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ نہیں ہے، لہذا کوئی دلیل نہیں بنتی کہ ایمان کی نسبت دی جائے وہم و گمان کی جانب ان لوگوں کے بارے میں جو وحدانیت کے عقیدہ رکھتے ہیں. وَلَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ، اگر تسلیم بھی کیا جائے تو فی شرذمۃ من المعتقدین، بہت سے کم عقیدہ والے ایسے لوگ ہیں، جب کم والے عقیدہ فلا یضر بصحۃ الاعتقاد بالمبدأ، یہ خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنے پر کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، بعد کونہ مبتنی علی اصول اصلیت عقلیت او عقلائیت فی جلہم، اس کے بعد کہ مبدأ کا عقیدہ موقوف ہے بنیادی عقلی اصولوں پر یا عقلائی اصولوں پر، تمام کے تمام عقلائی اصولوں میں. یعنی اس کے بارے میں 8 ادلہ بیان کی گئی کہ مبدأ ہے، آغاز ہے، واجب الوجود ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 آج کے درس سے خلاصے کے طور پر یہ بنے گا کہ مادی لوگ کن اسباب کی وجہ سے ماورائے طبیعت کا انکار کرتے ہیں، ان اسباب کو بیان کریں. دوسرا سوال یہ بنے گا کہ مادی لوگوں کی جانب سے آج کے درس میں پہلا کون سا اشکال تھا اور اس کا جواب کیا ہوگا، اختصار کے ساتھ بیان کریں.
تیسرا سوال ہے آج کے درس میں دوسرا کون سا اشکال تھا مادی لوگوں کی جانب سے، اس اشکال کو بیان کریں اور اس کے جواب کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔